जंग विचाले रशिया का वड्डा दावा कहा बेलारूस च गलबात कर लई यूक्रेन तैयार। गलबात के प्रस्ताव नूं ज़ेलेंस्की ने किया कबूल। यूक्रेन ने खारकीव चो रूसी फौज नूं भजाया। जंग के विचाले गवर्नर ने किया वड्डा दावा, कहा पूरे शहर ते हुण साडा कंट्रोल। यूक्रेन संकट ते भारत सरकार भी गंभीर। दिल्ली च हाई लैवल मीटिंग करनगे प्रधानमंत्री। भारतीयों की सुरक्षित वापसी का मसला। विदेश मंत्रालय का दावा, यूक्रेन च हजे भी फसे हुए ने 15,000 भारतीय लोग। यूक्रेन च फसे सारे भारतीयों को वापस लियाउण लई भारत सरकार ने भरिया दम। रक्षा मंत्री बोले, सरकार के खर्च ते सारे भारतीयों को लियावांगे वापस। रोमानिया तो दिल्ली लई चौथी फ्लाइट ने भी भरी उड़ान। यूक्रेन के शरणार्थियों को लैके यूएन का वड्डा दावा। हुण तक 3,68,000 यूक्रेनी छड्ड चुके ने देश। यूएन ने जारी किया आंकड़ा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल रूस यूक्रेन विवाद की। रूस ते यूक्रेन विचाले गलबात हो सकती है और रूस नाल गलबात करने लिए यूक्रेन तैयार हो गया है। बेलारूस बॉर्डर ते यूक्रेन ने कहा है कि असीं बेलारूस बॉर्डर ते गलबात करने लिए तैयार हाँ और गलबात बगैर शर्त होएगी। कोई शर्त नहीं होएगी उस किसी तरह की। सो यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर ते गलबात होवे, यूक्रेन का कहना है, उन्हां दा बयान है। रशिया ने दरअसल बेलारूस च यूक्रेन नूं गलबात का सद्दा दिता सी, जिस बारे पहला तो इनकार कर दिता गया सी, पर हुण यूक्रेन बेलारूस के बॉर्डर ते गलबात के लिए तैयार हो गया है। लेटेस्ट अपडेट है इस लड़ाई नूं लैके कि यूक्रेन गलबात के लिए तैयार हो गया है। बेलारूस के बॉर्डर ते उन्होंने कहा है गलबात होएगी और इस दे विच कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। उधर यूक्रेन च भारतीय अंबैसी ने इंडियन अंबैसी ने एडवाइजरी जारी की है कि कर्फ्यू दौरान लोग बाहर ना निकलन। कर्फ्यू च रेलवे स्टेशनों वाल लोग ना जान। आवाजाई लई कर्फ्यू खत्म होने का इंतजार किया जाए। एडवाइजरी जारी की गई है इंडियन अंबैसी वालों। यूक्रेन दे विच जो भारतीय अंबैसी है, इंडियन अंबैसी है, उन्होंने कहा है कि भारतीय लोग कर्फ्यू दौरान बाहर ना निकलन, रेलवे स्टेशनों वाल ना भज्जन। उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू खत्म होने का इंतजार किया जाए, उस तो बाद उन्हां दी मूवमेंट होएगी। सो इंडियन अंबैसी ने यह एडवाइजरी जारी की है भारतीयों के लिए कि कर्फ्यू दे विच बाहर ना निकलिया जाए, क्योंकि कर्फ्यू लगा दिता गया है और कर्फ्यू दे विच लोकां दे बाहर निकलण ते पूर्ण तौर ते पाबंदी है। इस करके उन्होंने कहा है कि भारतीय कर्फ्यू दे विच बाहर ना निकलन। जदों कर्फ्यू खत्म होएगा फिर वो बाहर आ सकते हैं। इस करके बाहर आने तक कर्फ्यू खत्म होने का इंतजार किया जाए। ਤੇ यूक्रेन च फसे भारतीय विद्यार्थियों के मापिया ने सुख का साह लिया है। भारत सरकार वालों मिशन गंगा चलाया जा रहा है, जिस कारण हुण तक सैकड़े विद्यार्थी वतन वापसी कर चुके हैं। यूक्रेन च हालात दिनों दिन विगड़ते जा रहे हैं। जंग की शुरुआत तो हुण तक जान माल का वड्डा नुकसान यूक्रेन नूं झेलना पै रहा है। इस जंग ने भारत नूं भी चिंता च पा रखा है। हज़ारां भारतीय नागरिक और विद्यार्थी यूक्रेन च फसे हुए ने। पर हुण इस सब विचाले
ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। मेरा तो ऐसा था कि मुझे बस हिंदुस्तान पहुंचा दो, बस मुझे अपने घर जाना है किसी भी तरह, चाहे आप हमें पैदल चला के हमारे हिंदुस्तान पहुंचा दो। बट ऐसा हुआ कि वहाँ पे 24 तारीख को इतना बड़ा धमाका वगैरह हो गया कि वी कुडंट बेयर इट एंड आवर फैमिलीज आल्सो। बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब अब कैसे भी कहिए अपना देश अपना होता है। हमें यहाँ उतरने के बाद इतना अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन अभी थोड़ी ख़राब है, तो हम लोग बहुत टेंस्ड हैं कि हम लोग यहाँ सही से पहुँचेंगे कि नहीं। और हमारे अभी बहुत सारे फ्रेंड अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ਵਤਨ ਮੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗੀ। अभी सिचुएशन तो थोड़ा टेंस्ड है, थोड़ा ख़राब सिचुएशन है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी हम लोग हम लोग सेकेंड फ्लाइट में आए 250 स्टूडेंट्स, वो अभी यहाँ पे सेफली पहुँच गए। दूसरे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है। अभी तो बहुत सेफ फील हो रहा है, बट मेरे फ्रेंड्स अभी उधर हैं एंड वो आ जाएं जल्दी से, देन आई विल फील बेटर। उनका नाम आई होप आ गया वो लिस्ट में। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਆਦਿ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਮੋਗਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਬਨ ਕਟਵਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ। ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਉਹ ਪਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਔਰ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਫ਼? जशन, मेरी आवाज मिल पा रही है? ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਮੋਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? अच्छा जशन, मैं थोड़े तो जानना चाहना कदों तुसी वापस परते हो और किस तरीके दी मुश्किलों का तुहानू सामना करना पिया, जे साडे नाल साझा कर सको तो किस तरीके का यह सफ़र रहा? क्योंकि बंदा कहते जिंदगी च बड़े सफ़र करता है पर कई सफ़र बड़े खौफजदा हुंदे ने, खौफनाक हुंदे ने। जदों तुहाडे मन ते बोझ हुंदा है, तुहाडे परिवारां च चिंता हुंदी है, सो तुसी अपना यह सफ़र किवें कीता है सारा? हाँ जी सर, उत्थे साडे सिटी दे विच भी एक पैनिक माहौल तां सीगा, एक डर दा माहौल सीगा
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਰ ਹੰਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਕਿ ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਰ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੰਗਰੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਜ਼ਗਰੋਦ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ ਸਰ ਤੇ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਫਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੇ ਬਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਸਰ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਟ ਐ ਸਾਇਰਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਰ ਕੀਵ, ਲਵੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀਵ, ਖਾਰਕੀਵ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਕਾਫੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਥੱਲੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਕੀਵ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 5 ਬੱਸਾਂ ਗਈਆਂ ਸਰ ਭਰ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ, 250 ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ 250 ਦੀ 50-50 ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਬੱਸਿਸ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੰਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਸਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਾਹ ਇਧਰੋਂ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈਲਪ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਸਰ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰ ਕੱਲ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਅੱਜ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ 1-2 ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀਵ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੌਂਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀਵ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੂਡ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜਸ਼ਨ, ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ,
ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਮੇਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਰੋਮੇਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਉਹ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋmbਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ MBBS ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ? ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਫਰਕ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਫੀਸਿਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਸਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਰ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਜਸ਼ਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3 to 4 ਟਾਈਮਸ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ ਫੀਸ ਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, 3 to 4 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ 30-40 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਧਰ 30-40 ਲੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੇਠੂਵਾਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੈਰਨੀ ਬਾਰਡਰ, ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰਡਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਰ ਅੱਗੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਨੀਸੀਆ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲ
ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4:30 ਵਜੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਾਗੇ 10:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਵੀਵ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਲਵੀਵ ਗਏ, ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਏਦਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸੀ ਕੀਤੀ $3000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। $3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $3000 ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ 7 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਐਲੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲਵੀਵ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਲਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨੀਚੇ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉੱਥੋਂ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਮ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸੇਮ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ। ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਪਰ। ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖੁੱਲੀ ਐਂਟਰੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਨਸ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੋ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਲਾ? ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਵੀਵ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕੀਵ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਰਕਿਵ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਜੀਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਫਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। Сегодня жесткие какие-то. ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਨ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰਾਂ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ। मेरा बेटा वहाँ पे स्टक है कीव में, उसकी ना फ्लाइट थी 12:30 बजे, तो एक एयरपोर्ट पहुँच गए थे वो, 1 घंटा पहले अनाउंस हो गया कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, तो वो एयरपोर्ट पे स्टक हो गए। बहुत सारे बच्चे उसके साथ थे, 40 बच्चे थे साथ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ATM ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੋਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਂਬਰੀ ਤੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕੇ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਗਰਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੀਵ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। मैं इस वक्त सुम्मी में हूँ यूक्रेन में, और यहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेरे साथ कम से कम 400 से 500 इंडियन स्टूडेंट्स इस वक्त सुम्मी में फंसे हुए हैं, और यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हमें बार बार बंकर्स के अंदर लेके जाया जाता है। कल हमें नोटिस आया पोलैंड से, इंडियन कम्युनिटी ऑफ पोलैंड से, कि जो बच्चे आना चाह रहे हैं वो आ सकते हैं, उन्हें स्लेंजिस्की बॉर्डर से निकाला जा रहा है, पोलैंड के बॉर्डर पे। और यहाँ बॉर्डर पे हमारे साथ ऐसे सलूक हो रहा है, हम 10 घंटे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ।
ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਨ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, TV ਚੈਨਲ ਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਮੀਦਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਈ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਟੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਖੀਵ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਤਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, 3:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਤਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, 3:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਤੋਂ 198 ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਗਏ ਸੀ। 907 ਭਾਰਤੀ ਕੱਲ ਮੁੰਬਈ ਆਏ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 219 ਲੋਕ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 95 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ममता भूपेश उन्होंने वालों स्वागत किया गया है इन विद्यार्थियों। सबसे बड़ी दिक्कत है रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करना। हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करा जो हमारी यूनिवर्सिटी से 35 किलोमीटर दूर है। एक तो बहुत ज़्यादा रश है, एक तो लोकल यूक्रेनियन है उनको भी जाने में दिक्कत हो रही है, प्लस इंडियंस मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ पे अटके हुए हैं। तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हुई है। और सबसे पहली बात कि रोमानिया का वीज़ा देने में बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। उस चक्कर में वहाँ की बसेस पे स्पेशली एक फ्लैग लगा है इंडिया का, तो उनको कोई भी नहीं रोकेगा बॉर्डर पे जाने का और उनको कोई शूट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, वो सेफली आ जा सकते हैं। ना तो उनको रशियन आर्मी वाले कुछ कहेंगे ना यूक्रेनियन आर्मी वाले कुछ कहेंगे, उनको आने जाने दिया जाएगा फ्रीली सारे स्टूडेंट को। ਤੇ रूस ਤੇ यूक्रेन ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ DAP ਦੀ ਸ਼ਾਲਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਸ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ HP ਦੇ।
ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚਿੰਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਦੀ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਆ ਇੱਕਦਮ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। यूक्रेन 'ਚ ਲੱਗੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।